वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ किताब शुरू करन जा रहे हैं। लेखक सतबीर सिंह। पेख रहे बिस्मा। जो गुरु अर्जन देव जी ने प्रभु बारे राग गूजरी दे एक शब्द विच फरमाया है कि मेरा पिता ठाकर मालक बड़ो धनी अगमा है अते मेरे वस दी गल नहीं कि उस दियां रहमतां दा जिक्र कर सकां। उस्तत कवन करीजे करते पेख रहे बिस्मा। कुछ अजिही ही दशा हुंदी है उस लिखारी दी जो गुरु साहबान बारे कुछ कहण लिखण दा हिया करदा है। गुरु नानक जी सारी हयाती अचुक रहे। कोई सिद्ध सिद्धि करामात हकूमत जाबर बाबर वली शली दुनी दौलत उन्हां नूं झुका ना सकी। सो सवाल सुभाविक है कि गुरु अंगद देव जी ने किहड़ी घाल घाली कि ना सिर्फ गुरु नानक देव जी ने टिका दितोस जीवदे सगों गुरु ने चेले दी रहरास कीती, सिर झुकाया, मत्था टेकिया अते परदखना कीती। उस सारी घाल जिस नूं आपू गुरु अंगद देव जी ने किरपा दी घाल कह दर्शाया सी दा विस्तार यह कुदरती नूर दी पुस्तक है। इस नूं पाठकां हथ दे के मैनूं रूहानी तस्कीन हो रही है। दूजे पातशाह दे जीवन संबंधी भावें बहुत घट लिखिया मिलता है पर यह गल मैनूं सदा चुभदी सी कि जो कुछ पिया मिलता है उस नूं तरतीब नाल लिखण दी खेचल दा उपराला नहीं किया गया। असल विच यह सारियां 10 पातशाहियां दीयां जीवनियां जो 2390 सफ़ियां विच मुकम्मल करके छापियां हन उसे गल दा उत्तर अते उपराला हन। पाठक सहीजे ही अंदाजा लगा सकणगे कि कितना कु ओले रहा है अते कितना कुछ होर प्रगटाया जा सकता है। गुरु अंगद देव जी के जीवन नूं पढ़दिआं यह ख्याल पक्का हो जाता है कि वह सब कुछ जो गुरु नानक देव जी ने सिंचिया खिल्लर पुल्लर खिंड पुंड अते उड पुड जांदा जे दूजे पातशाह दी दृढ़ चित आत्मा उस साजे पंथ की राखी सख्ती नाल ना करदी। इसे ਲਈ ਤਾਂ गुरु अंगद देव जी नूं कंसालीडेटर संचित अते रखिया करन वाला कहा जाता है। यह पुस्तक भी सदा वांग पहलगाम दी सुंदर अते चीलां नाल शिंगारी वादी दे सुखावे वातावरण विच मुकम्मल कीती है। सदा वांग वीर सरदार नरिंदर सिंह जी ने पूरा ध्यान रख मैनूं ऋणी बनाया है। सरदार इंदरजीत सिंह दा निग्घा प्यार हर वेले हर हाल मिलते रहना मैनू दूना चाउना करी रखता है। इस पुस्तक का टाइटल सरदार अमोलक सिंह जी की नौजवान कलम ने बनाया है। उन्हां कुदरती नूर अते झूले छत निरंजनी दे ख्याल नूं रंग बखेर के छूहां नाल मूर्तिमान किया है। सरदार स्वरनजीत सिंह अते सरदार तेजवीर सिंह जी ने रीझ नाल छाप के दिख निखार दिती है। यह पुस्तक मैं अपने वड्डे भरा जी सरदार इंदरपाल सिंह अते भैन गुरदयाल कौर जी नूं भेंट करके खुशी लै रहा हाँ। वड्डे वीर जी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन जिस दे स्कूल विच पढ़ के मैं इस योग होया हाँ दे फाउंडर मैंबर सन। उस समय ओह FC कॉलेज लाहौर पढ़ते सन। सरदार सरूप सिंह जी उन्हां दे साथी मित्र सन अते फाउंडर प्रेजिडेंट सन। पूज माता जी के पिता जी के अकाल चलाने पिछों मैनू खदशा सी कि यह घर जिसनूं वीर दर्शन सिंह जी ने खून दे सिंचिया सी माता पिता ने जतनां नाल इकट्ठा रखिया सी मता खेरू खेरू ना हो जाए। मैनू तसल्ली है कि भरा जी भैन गुरदयाल कौर जी वीर बलविंदर सिंह जी भरजाई महेंद्र कौर जी के सदके कायम है अते खुशियां वंड रहा है। गुरु यह इकट्ठ बनाई रखे। गुरु पातशाह ने मेहरां दा हथ इसे तरह रखी रखिया तां गुरु हर राय जी की जीवनी निरभौ निर्वैर इसे मई विच छाप के पाठकां हथ दे प्रसन्नता लवांगा। सरदार महताब सिंह जी जिस चार नाल सब पुस्तकां छाप रहे हैं मैं उन्हां दा ऋणी हाँ। छोड़ सियाणप बहु चतराई
ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਜੋੜ ਸਾਧ ਮਗ ਚਲ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਫਲ। ਦਾਸ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਫਿਰਨਸ਼ੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 9 ਕੁ ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ 1398 ਈਸਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਭਾਟਾ ਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅੱਲ ਹਰੀਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਮਨਕੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰਕੋਟ, ਹੜੱਪਾ, ਪਾਕਪਟਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਤੈਮੂਰ ਇਸੇ ਰਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਰਾਹ ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਹੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਮੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗੋਵਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੰਗੋਵਾਲ ਕੁਜਾਂ ਤੋਂ 5 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 22 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੰਗੋਵਾਲ 63 ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਸਨ। ਇਬਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਅਥਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਗੋਵਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇਹਣੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਰਜਾਨੀ ਜੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆ ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਰਥੀ ਮੱਲ ਜੀ ਸਨ। ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਰਸੇ ਸਨ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਂ ਸਭਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁੱਚਧਾਮ ਸਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਮੱਲ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਜਗੀਰ 60-70 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਾਰਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਕੱਖ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਦਾਰੀ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਿਰਾਈ ਸੀ। ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ 7 ਭਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵਿਗੜਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਭਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ। ਵਿਰਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਖਡੂਰ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 1504 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ, ਪੁਰਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਜਾਇ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਜਾਇ ਕਰ ਤੁਮ ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇ ਕਰ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਤਾ ਉੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਪਾਸ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਟਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਰਵੇਗਾ। ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਾਬ ਜਦ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਉਜੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੁਰੇ ਸੰਗਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸੰਗਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹਰੀਏ ਕੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਜਪੇ ਨਿਤ ਮਨ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਫੇਰੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰਨਸ਼ੀ, ਫੇਰੂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰਵਾਨ, ਫੇਰੂ ਤੱਤੇ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਲਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਬਾਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਆਪੂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਚੇਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ।
ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਕਰੇ ਅਧਿਕ ਪਾਇਓ ਜਸ ਮੇਵਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਾਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਲੋਟਾ, ਗੜਵਾ ਅਤੇ ਮਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛਬੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ, ਆਸਤਕ ਭਾਵ ਭਰਦੇ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਓਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿਣਕਿਆਉਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਰਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਡੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖਡੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰ ਸੀ। ਵਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਗਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਮਰਵਾਹ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੀਵੀ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਨ 1521 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਉਚਾਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਅਤੇ ਕੁੜਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਰ ਹੀ ਹੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਆ ਗਏ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਮਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਹੁਣ ਇਕੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਸੰਗਰ ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਲੂਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਮੁੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਨ 1526 ਨੂੰ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਸਤ 1522 ਨੂੰ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਅਨੋਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1537 ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਦਾਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰ, ਜੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਕੇਵਲ 4 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗੂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,
ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰੇ ਝਗੜਾ ਸਾਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਹੀ ਸੋਈ ਨਵੇਰ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਗੀਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚੇਚਾ ਲਾਲ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨ, ਹੱਥ ਖੂੰਡੀ ਲੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਲੀਏਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਮੁੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਿਆਸਾ ਬੜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਅਤੀਤ ਸੁਣੇ ਤਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਧੂ ਭਗਤ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਸਭ ਪਾਸ, ਮਤ ਕਿਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੋ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧੂ ਪੈਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਫਾਹੀ ਬੜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ। ਧਾਮੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਖਹਿਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਰਨ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪਰਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਜਾ ਵਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਦਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਆਏ ਸੋ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਅਤੇ ਬਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਸਤਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਜਨਕ ਬਾਤ ਹੈ
कि अपना कीता पाउणा पैंदा है तां फिर गलत अते कोझे कारज क्यों कीते जाण। जिन्हां दे कीतिਆਂ खुणामी होनी है उस वल देखना ही क्यों होया। जीवन उसे दा सुथरा है जो मंदा काम कदे नहीं करदा। लंमी नज़र वाला मनुख मंदे चंगे दी विचार नूं जाण जांदा है ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਮੂਲ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰਿਐ ਤਵੇਹਾਂ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦ ਜਥਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲੈ ਟੁਰੀਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਹੋਏ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾबिक कोई कबीले करतारपुर आए बसे। भूखे प्यास की टहल होने लगी। सब जगत बाबे जी के दर्शन को आवे, निहाल होए जाए। 3 लोक में बाबे की महिमा का पसारा हुआ। तब लखी जंगल से दुर्गा का संग आया। तिसके साथ गुरु अंगद जी, तद नाम लेना था। सुरत दर्शन दी लगी हुई सी। संग को छोड़ के न्यारे दर्शन नूं उठ चले। इधर न्यारी खेड़ वापरी। अंतरजामी गुरु नानक देव जी घर बिराजे हुए सन, पर जद उधरों भाई लैणा जी दर्शनां नूं घोड़ी ते चले तां इधरों अंतरजामी गुरु ने बचन कीता, मेरे राज दा धनी आया है, लै आवां। महिमा प्रकाश दे ही कहण अनुसार मेल राह विच होया। घोड़ी रोक के भाई लैणा जी गुरु नानक देव जी कोलों पुछण लगे, नानक दे घर दा राह किहा एह सी। तपे कै दर्शन को जाना है, केड़े राह जाइए। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, पुरखा मेरे पिछे घोड़ी लई आओ, मैं तैनूं बाबे दे घर लै चलदा हां। उत्थों घर नहीं धर्मशाल लै गए अते लैणा जी नूं कहा, घोड़ी नूं खूंडे नाल बन के अंदर आ जाओ। अंदर जद गए तां कीर्तन हो रहा सी। आप जी ने गुरु नानक जी दे चरनां ते मत्था रखिया। गुरु नानक देव जी ने हथी असीस मत्थे हथ रख दिता। बहुत ही चा चढ़िया, खुशी मिली, पर जद सिर चुक्या तां उत्थे महापुरख नूं सामने डिठा जो घोड़ी दी लगाम पकड़ लियाए सन तां झेप गए। बड़ी शर्मिंदगी आई। यह अवस्था देख के गुरु नानक देव जी ने उसे समय पूछा, पुरखा ना की है तेरा। जद उत्तर मिलिया लैणा तां गुरु जी ने झेप मिटाउंदे कहा, लैणेदार घोड़ियां ते ही चढ़ के आउंदे हन। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, लैणे तै लैणा, सुन पुरखा हमने है देना। उधर कीर्तन सुन के मन टिक गया। रात पै गई। इस पहली मिलनी नूं भट्ट कलहसार ने गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत ही खूबसूरत चित्रिया है। भट्ट कलह दा कहना है कि धन हन सतगुरु नानक देव जी, जिन्हां गुरु अंगद देव जी दे मत्थे ते अपना पावन हथ रखिया अते हथ रखदे सार ही हिरदे विच नाम अमृत दी शैबर लग पई। सतगुर धन नानक मस्तक तो धरियो जिन हाथ, तै धरियो मस्तक हाथ सहज। अम्यो वुठियो छज, सुर नर गण मुन बोहिया अगाज। गुरु अंगद देव जी का मन टिक गया। भटकना मुक गई। ओह पंजे जो वस नहीं हुंदे सन, उन्हां नूं गुरु अंगद देव जी ने एक थां इकट्ठा काबू कर लिया। धावत लियो बरज, पंच भूत एक घर राख लै समझ।
ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਠੋ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰ ਠਾਂਡੀ ਅਸ਼ਟਭੁਜ ਸਹਿ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਅਭੇਵਕਾ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣੇ ਕੋ ਤਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਕਾ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਥ ਸੰਗ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬ ਦੇਵੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾਸੀ, ਜਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਲੇ ਤੁਮ ਸੋ ਮਮ ਇਹਾਂ ਬੁਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਕਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਰੀਆਂ ਤਰਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਥ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਲੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਹੀ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕੀ ਭਾਉ ਹੋ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬਾਸਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜਸੂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਆਗਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਪ, ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਘਰ ਟਿਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਨ 1538 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਵਰਤਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਪੇ ਨਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਆ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰ ਹੀ ਟਿਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਸੰਨਿਆਸੀ
ਸਰੇਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੱਥ ਵਿਕਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਰਿਆ। ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਖਿੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਚਟਾਈ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਨੌਕਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੂਣ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਲੂਣ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਸ਼ੌਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੀ ਅਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੂਣ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਥ ਕੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗਈ ਪੁੱਤਰੀ ਲੂਣ ਕੀ, ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ। ਚਟਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 21 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।